الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي في منتصف آية عند قوله تعالى من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية رقم 43 فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى موجها عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ይህን አያት ባለፈው ያው ጀምረነው ነበር በደንብ ሳይጠቃለል ስለቆምን ነው እንደገና ወደ ኋላ የተመለስ ነው እናንተ በአላህ ያመናችሁና ነብዩን የተከተላችሁ ወገኖች ሆይ ይላል አላህ ይሄ ማረግ ስም ነው ለኛ አላህ እውነት ያድርገውና ያ አዩሃ الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه በአላህ አምናችሁ በፍቃዴ ለመመራት ፍቃደኛ የሆናችሁና ነብዩን የተከተላችሁ በማለት ይጠራናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ስም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን ታላቅ ማዕረግ ነው ማለት ነው ሌሎቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩት በአለም ዙሪያ ያ አዩሃ الذين كفروا ሲባሉ ሙስሊሞች ግን ያ አዩሃ الذين آمنوا የሚል ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል ግን ስም ብቻ ወይም መጀመር በቂ አይደለም ስማቸውን በተግባር ማረጋገጥ ስለሚጠበቅባቸው ነው ይሄንን አጠራር የሚጠራቸው ጅምራችሁ መልካም ነው ግን ጅምራችሁን በተግባር አረጋግጡት አማኝ ከሆናችሁ እለት በእለት የምትታዘዙትን ነገር መስራት የተከለከላችሁትን መከልከል ይጠበቅባችኋል ከዛ ከተግባር በተንሸራተታችሁ ቁጥር ከእምነት ልትወጡ ትችላላችሁ ማለትን ይጠቁመናል ማለት ነው እናንተ በአላህ ያመናችሁ ላ ተቅረቡ ሶላተ ወአንቱም ሱካራ ስግደትን አትቅረቡ እናንተ በስክረት ላይ ያላችሁ ይላል እና ሰበበ ንዙሉ በሰፊው ባለፈው ተገልጿል አወለል አምር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሙጅተማዑ በጣም የተለመዱና ለብዙ ጊዜ ስር ሰደው የቆዩ መጥፎ ባህሎችን ለመቀየር በስልትና በዘዴ ነበር የሚጠቀመው ማለት ነው ሰው የተመረዘበትን ነገር አንድ ቀን በድንገት ልቀቅ ቢሉት ሊለቅ አይችልም ያን ችግር ስለሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኸምር የሚባል ነገር አስካሪ መጠጥ አረቦች ተምግብ የበለጠ ነበር የሚያስጨንቃቸውና ያን ነገር አንድ ጊዜ አቁሙ ማለቱ ስለማይቻል ደረጃ በደረጃ ቀስ በቀስ እያግባባና እንዲሁም በስልት የተወሰኑ ግዚያቶችን እየሸራረፈ በመውሰድ ልምምድ ያድርጎ ነው በመጨረሻ እንደገና فهل انتم منتهون የሚለውን አያት አውርዶ ያስቆመው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሂደት ላይ ነበርና በዛ ወቅት መጀመሪያ ስክረትን እንደሚጠላው ገለጸ ማለት ነው እናንተ በሰካራም ሆናችሁ እኔ ፊት በሶላት ቆማችሁ እንዳትሰግዱ እንግዳውሳ ሰክሮ ላለመስገድ መጀመሪያ በስግደት ሶላት አለመጠጣት በስግደት ወቅት አለመጠጣትን ያስከትላል ማለት ነው እና ይሄ ቆሙ ጨርሳችሁ አትጠጡ ከተባሉ እንደሄማ ከቀረብን ምን ህይወት አለን ብለው አፍርሰው እንዳይሄዱ እንዳይበረግጉ ያው ለማዳችሁ እንዳለ ይሁን ቢያንስ እንኳን በሶላት ጊዜ ስክረት እንዳይኖርባችሁ ተጠንቀቁ ሶላት እንደሚታወቀው ሰው በፈለገው ሰዓት ሳይሆን ጌታ በመደበው ወቅት ነው የሚሰገደው እነ ሶላተ አለል ሙነ ኪታብ መውቁታ እንዳለው ማለት ነው
ስለዚህ የነሱ የመስከሪያ ጊዜ መሸጋሸግ እንዳለበት ነገራቸው የሱ ሶላት ያው ከመደቡ ፈቃ ይለምና ማለት ነው እና በስግደት ሰዓት ሰካራም ሆናችሁ ስግደትን እንዳትቀርቡ ምክንያቱም ሰው ሰካራም በሚሆንበት ጊዜ ራሱን መቆጣጠር አይችልም አእምሮ የለውምና ማለት ነው ያኔ ደግሞ የሚናገረውን ነገር ስለማያቅ ምናልባት ከሊመተል ኩፍር ሊናገር ይችላል ሶላት ላይ ቆሞ ማለት ነው ሐታ ተዕለሙ ማ ተቁሉን የምትናገሩትን ነገር ጠንቅቃችሁ እስከምታውቁ ድረስ አንድ ሰው ጤናማ አእምሮ በሚኖረው ጊዜ ራሱን ይገዛል የሚለውን ነገር መጥኖ ነው የሚናገረው መጥፎና በጎውን ለይቶ አቅሉ በሚሄድበት ጊዜ ግን አፉ የገባለትን ነገር ዝም ብሎ ይዘባርቃል ማለት ነው ወላ ጁኑበን እንደገና ተራካሽ ሆናችሁም ሶላትን አትቅረቡ ኢላ አቢሪ ሰቢል መንገድ አላፊ ታልሆናችሁ በስተቀር ይላል ሶላቱን ብቻ ሳይሆን የመስገጃ ቦታውን ራሱ መስጂድ እንዳይገቡ ጀናባ ያለባቸው ሰዎች ከለከላቸው ማለት ነው ግን ቢቀድር ዶሩራ በአስፈላጊው መጠን ነው የተከለከሉት ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ማለት መስጂዱ ያው የሰፈር መሃል ነው የተሰራው የነብዩ መስጂድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዙሪያውን እንትኖች መንደሮች ነበሩ እና በግራና በቀኝ በፊትና በኋላ ያሉ መንደሮች ሲተላለፉ ወደ ጎረቤት አማካይ ቦታ ስለነበረ መስጂዱ ዙሪያውን በር አለው እንዳሁኑ ያው ዘመናዊ መስጂድ አይደለም ዘመናዊ ምንጣፍ የለውም አሸዋ ነው እና በዛ ባሸዋ ላይ በዛ በር ያሉ ሰዎች ወደዚህኛው በር አልፈው ለመሄድ ወደ መንደር መሸጋገር ይተቀሙበት ነበር ከዚህ በኩል ያሉትም በዚህ ቆርጠው በዚህ ይወጣሉ ማለት ነው ይሄ ነገር እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ በር ተተዘጋባቸው ዙሪያ እንደገና ጥምጥም ሊሄዱ ነው ማለት ነው ያ እንዳይሆን ጀናባ ያለባቸው እንኳን ሰዎች ሳይቀሩ በመስጂዱ አቋርጠው መሄድ ይፈቀድላቸዋል ግን ቁጭ ማለት ወይም መተኛት አይፈቀድላቸውም ማለት ነው እና የመስጂድ ቦታ እንግዲህ ምን ያህል የተከበረ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው ጀናባ ያለበት ሰው መስገዱ ብቻ ሳይሆን የተከለከለው ለስግደት በተመደበው ቦታ ላይ አልፎ መሄድ ራሱ አይፈቀድለትም ለዶሩራ አልፎ ለመሄድ ብቻ ታልሆነ በስተቀር በመስጂድ መግባት ራሱ አይገባውም ማለት ነው ሐታ ተግተሲሉ እስከምትታጠቡ ድረስ ከተታጠባችሁ ያው ጀናባ ወረደ ከዛ በኋላ ሶላትን መስገድ ይቻላል በመስጂድም ውስጥ መቀመጥ ይፈቀዳል ማለት ነው ወኢን ኩንቱም መርዳ ህሙማን ከሆናችሁ ደግሞ በበሽታ ከተያዛችሁ አው አላ ሰፈር ወይም በረጅም ጉዞ ተተጠመዳችሁ አውጃ አሐዱ ሚንኩም ሚነል ጋኢጥ ወይም ከናንተ አንድ ሰው ወደ መጠዳጃ ቦታ ሂዶ ደርሶ የመጣ ከሆነና አውላ መስጡሙ ኒሳ ወይም ደግሞ ሴቶችን ተገናኛችሁ የተተነካካችሁ ማለት መገናኘትን ለማሸሞር ነው ከሴቶች ጋር ግንኙነት ካደረጋችሁና ፈለም ተጅዱ ማአ እነዛውን የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ነዋቂዱ ውዱእ ናቸው በዚህ ምክንያት ውዱአችሁ ከፈረሰባችሁና ውዱአችሁን ለማደስና ለመመለስ ውሃ ሳታገኙ ከቀራችሁ ፈተየመሙ ሰዒደን ጠይባ በውሃ ፈንታ ንጹህ የሆነ አፈር ያገለግላችኋልና ንጹህ የሆነውን የመሬት ገጽታ ለመጠቀም ሞክሩ ይላል ማለት ነው እና ተየሙም ለሐዲሰል አክበርም ለሐዲሰል አስገርም ይጠቅማል እና ፈምሰሑ ቢውጁሂኩም ተየሙሙንም ማደራረጉን ባጭሩ ገለጸው ማለት ነው ተየሙም ስታረጉ ለሐዲሰል አስገርም ሆነ ለሐዲሰል አክበር ጀናባ ያለበት ቢሆን ወይም ውዱ ለማድረግ የሚፈልገውም ቢሆን በተየሙም አካል ክፍሎች ላይ በሚደረገው ነገር ልዩነት የለውም ለትልቁም ለትንሹም እኩል ነው ማለት ነው እሱ ምንድነው ሁለት የአካል ክፍል ብቻ ነው የሚታበሰው አንደኛ ፈምሰሑ ቢውጁሂኩም ፊቶቻችሁን እበሱ ወአይዲየኩም እጆቻችሁንም እንደዛው ይላል ማለት ነው እና ተየሙም የሚያደርግ ሰው ጀናባን ቢኖርበት ወይም ደግሞ ሴቶች ወራባ ሲጨርሱ ወይም ወሊደም ሲጨርሱ ውሃ ታጡ የሚታጠቡበት እንዲሁም ደግሞ ውዱ የፈረሰበት ሰው ውዱውን ለመመለስ ፈልጎ ውሃ ታጣ ማድረግ ያለበት ምንድነው በሁለት መዳፎቹ መሬትን እንደዚህ አድርጎ ይመታል ማለት ነው ንጹህ መሬት መሆን አለበት ነጃሳ የተበከለ ቦታ እንዳይሆን ማለት ነው እዛ ንጹህ መሬት ላይ ሙሉ መዳፉን እንደዚህ ተጣለ በኋላ ያነሳና እሱን አራግፎ ፊቱን ሙሉ በሙሉ ውዱ እንደሚያረግ ሰው ከአናት ውስጥ አገጩ ተጆሮ እስከ ጆሮ ያለውን ያብሳል ማለት ነው ከዛ በዛው እንደገና መዳፎቹን
መጀመሪያ ግቢያቸው መሬት ነክቷል የዛ ጊዜ ደርሶታል ሰው ያስፈልግም ጀርባውን የቀረው ጀርባውን እንደዚህ ያረግና በዚህ መልክ ተዚህ ደግሞ እንደዚህ ያረግና እንዲህ ያረጋል ተጃንገት በላይ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ተጃንገት በላይ ያለው ውጩም ግቢውም ይታበሳል ፊት ይታበሳል ይሄን ካደረክ ተየሙም አደረክ ማለት ነው ስለዚህ ቢዶርበቲን ዋሂዳ አንድ ጊዜ ብቻ ነው መሬት የምትነካው ከዛም እንደገና ፊትህንና እጆችን አንገታቸው ድረስ ነው የምታብሰው በቃ ይሄ ነው ለጀናባም ይሁን ለውዱም ይሁን ተየሙም ሌላ ነገር የለም ማለት ነው እና ሌላ ሪዋያ አንዳንድ ሪዋያዎች አሉ ዶርበተይን የሚላሉ አንድ ሁለት ጊዜ ነው መሬት የምትነካው አንደኛ ለፊትህ ሁለተኛ ለእጅህ የሚል አለ እንደገና ደግሞ ኢለል ሚርፈቀይን እስተክንዲህ ድረስ ማበስ አለብህ የሚሉ የፊቅ ኪታቦች አሉ ያ በውዶ ቀይሰው ነው ማለት ነው ቂያስማ ቢሆን ኑሮ በቂያስ ቢከድማ ኑሮ ጀናባ ያለበት ሰው እንዳህዮቹ አቧራ ላይ መንከባለል ነበረበት ሙሉ በሙሉ አማር እንዳደረጉት ማለት ነው ያ አይደለም ሩክሷ ነው አላህ የሰጠው አፈር በመሰረቱ ያቆሽሻል እንጂ አያጸዳም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በህክመቱ ይሄንን ሩክሷ ከሰጠ እነዚህ የታዘዙትን አካሎች ብቻ ካደረክ ዶርበተይንም አያስፈልግም ኢለል ሚርፈቀይንም አያስፈልግም በዚህ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ብሏል ማለት ነው ስለዚህ ተየሙም በማንኛውም መልኩ ይሄ ነው ፊሶሃይን በሚገባ በሶሂህ ሐዲስ በቡኻሪና በሙስሊም ተብራርቷል ነብዩ በተግባርም ማሳይተዋል انما يكفيك ان تفعل هكذا ብለው ለአማር ኢብኑ ያሲር አስተምረዋልና ተየሙም በዚህ መልኩ ነው የሚደረገው ማለት ነው ግድ ስተክ እንደ መለቅለቅ አለብኝ ግድ ደግሞ ደጋግሜ እንት ማለት አለብኝ ካልክ አድርግ ግን ጌታ ያዘዘ ይሄ ነው ማለት ነው እና ፈምሰሑ ቢወጁሁኩም ፊቶቻችሁንና ወአይዲየኩም እጆቻችሁን እበሱ እንግዲህ ኢለል መራፊቅ የሚል የለም እዚህ ላይ ውዶ ላይ ኢለል መራፊቅ ስላለ ነው ስተክ እንደምንሄደው አሁን ግን እጅ ተባለ ሙጅመል ነው ስተትካሻም ድረስ ይሄዳል በቋንቋው ተወሰርከው ማለት ነው ግን ነብዩ ቀየዱት በስራ በቃልም በተግባርም ተየሙም ሲያደርጉ ሳቸው እጃቸው አንገት ድረስ ነው ያደረጉት እንደገና ያስተማሩትም በዚሁ መልክ እንጂ እስተክንዳቸው ተየሙም አድርገዋል የሚል ሶሂህ ሐዲስ አልመጣም ማለት ነው ኢነላህ ካነ አፉወን ገፉራ በዚህ መልክ ጌታ የሰጣችሁን አማራጭ ተጠቅማችሁ የምትችሉትን ከሰራችሁ ከዛ በተረፈ ይቅርባይና መሐሪ ነውና ጌታ አይጠይቃችሁም የምትችሉትን ካደረጋችሁ ታቅም በላይ በሆነ ነገር ጌታ ምን ጊዜም እንደማይጨክን ነው ይላል ማለት ነው እና ይሄ አያት የመጣበት ምክንያት አለ አንደኛ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ የተባሉ ሱሐቢ እንዳወሩት ግብዣ አደረጉ አንድ ቀን ለጓደኞቻቸው ግብዣ አደረጉና ጓደኞቻቸውን ሰበሰቡ እዛ ተሰብስበው በልተው ጠጥተው ሲያበቁ ያው መጠጥ አለ የዛ ጊዜ አልተከለከለም መጠጡን ሲቆማቁሙ ቆይተው ተሟሙቀዋል ሶላት በዛ ጊዜ ወሬ ይነሳል ወሬ ሲነሳ እሰጣ ገባ ውዝግብ ይመጣል ማለት ነው ውዝግብ ሲያመጣ በግመል አርደው ነበር ድግስ የደገሱት በገዛ ግመል አጥንታቸው አንስቶ አፍንጫቸውን ቀነጠበው አንዱ ማለት ሱብሃንአላህ በግመል አጥንት አፍንጫውን የጋበዘውን ሰውዬ ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ነው ይሄ የመጣው ማለት ነው ሁለተኛ እንደዚሁ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የተባሉ ሱሐቢይም በበኩላቸው እንደዚሁ ግብዣ አድርገው ጓደኞቻቸውን ይጠራሉ ትልልቅ ሱሐቦች የተገኙበት ግብዣ ነበር እዛ በልተው ጠጥተው አሁንም ሲሟሟቁ ሶላት ደረሰ ተባለ ሶላት እንስገር ተባለና ኢቃም ተደርጎ ተቆማ አንዱ ያሰግር ተብሎ በሚያሰግድበት ጊዜ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ይቀራል አሁን ለካ አምሮ ሂዷል ሰውየው ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ብሎ ቀረ ቀጥታ ኩፍር ማለት ነው ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ማለት ላን ወዳ ጣላትና እናንተ የምትገዙትን እኛም እንገዛለን አለ ታዋት እንገዛለን ማለት ነው ወአንቱም ተዕቡዱን ማ ነዕቡድ ያለ እናንተም እኛም እንገዛውን ትገዛላችሁ ምን ችግር አለ ብሎ ቁጭ አለ ማለት ነው እና ያኔ እንግዲህ ሲያበቁ እንዴት እንደዚህ ብለ ቀራ ምናምን ሲሉ አያቅም እሱ አቅል የታለ አራኔ ትክክል ነው የቀራሁት ብሎ ክርክር ስለዚህ በዛ ሳቢያ አቅል ስለሌለው ነው ምን ያድርገው ተሮስ የሰው ልጅ አቅል ከሌለው የሚናገረውን ያቃል እንዴ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون እና በስክረተ ላይ ያላችሁ ሶላት መስገድ የለባችሁ ምክንያቱም ከሊመተል ኩፍር ተናገራለህ የምትናገረውን አታቅምና
በመልክ ተዛሬ ጀምራችሁ ስክረት ያለባችሁ ሶላትን እንዳትቀርቡ በማለት አስጠነቀቀ። ያው ይሄ መጀመሪያ አካባቢ እያለ ነው። በአራት ደረጃ ነው እንግዲህ ኸምር የተከለከለው፣ በሁለተኛ ደረጃ ነው ይሄ የመጣው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሳሉነከ አኒል ኸምሪ ወልመይሲሪ ቁል ፊሂማ ኢስሙን ከቢር የሚለው መጣ። ከዛ የመጨረሻ ሱረቱል ማኢዳ መጥቶ ገላገላቸው። ስለዚህ በዚህ ቂያስ እንግዲህ ናላን የሚያዞር ነገር አምሮን የሚፈታተን ነገር እያለብህ ወደ ሶላት መግባት እንደሌለ ያመለክታል ማለት ነው። ሌላም ነገር አንዳንድ ጊዜ ሰው ታቅም በላይ የሆነ ውጥረት ውስጥ በሚገባ ጊዜ ራሱን መቆጣጠር ያቅተዋል። እንደዚህም እንቅልፍ የያዘው ሰው ራሱ በእንቅልፍ ላይ ሶላት እየሰገድክ በጣም እንቅልፍ ከተጫነህ ተውና ተኛ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ለምን اللهم اغفر لي ላለሁ ብላ اللهم لا تغفر لي ልትል ትችላለህ። ስለዚህ ትንሽ አንድ 15 ደቂቃ አሳልፈ እንደገና ተነስተ መስገድ ይሻላል በማለት ከልክለዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ሚዛኑ አእምሮ ነው። አእምሮ ከሌለው ከእንስሳ የተሻለ አይደለም። የሚያወራ እንስሳ ነው የሚሆነው። አፉ የመጣለት ነውና የሚሰበስበው የሚወረውረው ማለት ነው። እና በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሙእሚኖች መጀመሪያ አእምሮአቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ከዛም ደግሞ ችግሩ ከተፈጠረ በዛ በችግር ሰዓት ወደ ሶላት መምጣት እንደማይገባቸው ነገረ። አሁን ግን ይህ አያ ላተቀረቡ ሶላተ ወአንቱም ሱካራ ነው እንጂ ያለው ላተሽረቡል ኸምረ አላለም እያሉ የሚጃጃሉ አሉ። አሁንም ይሄን ብቻ በተናጠል በመውሰድ ማለት ነው። ሌላው አያት ግን የመጨረሻ ልባት ሰጥቶታል። ኸምር በኢጅማዕ ሙስሊሚን حرام መሆኑ ተረጋግጧል። ይሄ ግን ቀደም ሲል የነበረውን ሂደት ለማሳየት ታሪኩ እንዳይዘነጋ ለማስገንዘብ ነው እንጂ ስክረት ብቻ ሳይሆን መጠጣቱ ራሱ ተከልክሏል በመጨረሻ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አለም ተራ ኢለ الذين اوتوا نصيبا من الكتاب አየህን ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛን የኪታብ ድርሻ የተሰጣቸውን ሰዎች በትዝብት አይን አያቸውን ይላል። ሲያሳጣቸው ማለት ነው ይሁዶችን ማለት ነው። ይሁዶች እንግዲህ እንደ ስማቸው ቢሆኑ ኑሮ የታደሉ ነበሩ። መጀመሪያ ተውራትን የሚያህል ኪታብ አላህ ለግሷቸው ነበር። በዛ በተውራት ቀጥ ብለው ቢመሩ ኑሮ ራሱ ተውራት ከሚያዛቸውና ከሚያስተምራቸው ነገር አንዱና ዋነኛው የመጨረሻው ነብይ ሲመጣ እንድትተባበሩና ከሱ ጋራ እንድትቆሙ የሚል ነበር ማለት ነው። ያንን ጭምር እንግዲህ እያነበቡት እያወቁት ተውታል። አያቸውን እነዛ የመጽሐፍ ባለቤትን ተብየዎች ይላል አላህ የኪታብ ድርሻ ተሰጥቷቸው ነበር እንደባለወጎቹ እና እነሱ ግን በኪታቡ መመራትና መጠቀም ትተው የሽተሩነ ضላላ ስተትን ይሸምታሉ አለ። እና ሐቁን እያወቁ ተውራት ውስጥ ምን ሐቅ እንደሆነ ምን ማጥል እንደሆነ አላህ ነግሯቸው ገልጦላቸው የመጪው ነብይም ጉዳይ ምን እንደሆነ አሳውቋቸው እያሉ በዛ በተሰጠው መመሪያ ቀጥ ብለው ሐቁን መከተል ትተው እንደገና ተቃራኒውን በመከተል ስተትን የሚለውጡ አሉ በሐቅ ፈንታ ይላል። ወይሪዱና አንተ ዲሉ ሰቢል ይሄም በበቃቸው ባልከፋ እንደገና ራሳቸውን ማሳሳታቸው ሳይበቃቸው እናንተ ሙስሊሞቹ ደግሞ አላህ የመራችሁን መንገድ እንድትስቱና እንደነሱ ጥፋት ላይ እንድትወጥቁም ይጥሩላችኋል በማለት አጋለጠ ደባቸውን ማለት ነው። እንግዲህ ይሁዶች ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ይዘው እንደሚመጡ በእርግጠኝነት ያውቁ ነበረ፣ ይናገሩም ነበረ። ከመናገርም አልፈው አካባቢውን መተው የዛ የሰፈሩት መዲና ያን ድል ቀዳሚ ሊሆኑ ነበረ ማለት ነው። በመጨረሻ ግን በመቀኝነት ታውረው ይመጣል ተብሎ የተነገረለት ይሄ ሳይሆን ሌላ ነው ገና ይመጣል እያሉ ማወናበድ ጀመሩ። ራሳቸው በሐቅ ፈንታ ውሸትን መረጡ። ራሳቸውን በራሳቸው አታለሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የራሳቸው ጥፋት አልበቃ ብሎ ወይሪዱና አንተ ዲሉ ሰቢል እናንተ የዋሆቹ ደግሞ ተሽላችሁ እስላምን በመቀበላችሁ እንዴት በለጡን ብለው በመቀኝነት ተናደው እናንተንም ካውራ ጎዳናው አፈናቅለው ጉርቢያ ውስጥ ሊጨምሯችሁ እያደቡና እየጣሩ ነውና ይሄን ወቁና ተጠንቀቁ ሲል ወዳጆቹን አስጠነቀቀ ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ ነው የይሁዶች ስራ። ሐቁን ያውቃሉ ግን ዓለም الاسلام ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሄንን እድል ለምን አውቆ ተጠቀመበት በማለት በተሻለ ሁኔታ ሁሉ
ሙስሊሞችን የሚበጠብጡትና የሚያምሱት እነሱ ናቸው አሁን በጅዙር ማለት ነው ይሄንን ኡመተል እስላም ሊያውቅ ይገባዋል እና ጥላቶቻቸው ሰው ጥላቱን ካላወቀ በቀላሉ አደጋ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እነሱ ግን ከጥንት ጀምረው ለኛ ኸይር አያስቡልንም በተቻለ መጠን እኛን መንገድ እንድንስትና ከዲናችን እንድናፈነግጥ አላህ ጋር እንድንጣላ እየጣሩና እያደቡ መሆናቸውን ካወቅንና ከተጠነቀቅን ከሴራቸው ልናመልጥ እንችላለን ካልሆነ ግን አላህ የሰጠንን ማስጠንቀቂያ ትተን እነሱ ጋር እንደገና ተጣምረን ለጥፋት እንደምንዳረግ ነው የሚያሳየው ማለት ነው እና ሁሉ ጊዜ አላህ ኡመቶችን ለመጠበቅ ሲል ነው የነሱ እንደባና ተንኮል የሚያጋልጠው እነሱ ራሳቸው የስተትን መርጠው የራሳቸው መሳሳት አልበቃ ብሎ ደግሞ ለምን ሐቀኛ በመድር ላይ ይኖራል ብለው እናንተም እንድትሳሳቱና ለጥፋት እንድትጋለጡ እየጣሩና እያደቧችሁ መሆኑን አውቃችሁ ሁሉ ጊዜ በጥንቃቄ ያዟቸው ይላል والله اعلم باعدائكم እና ይሄን ነገር ለምን አስፈለገ ሰዎችን ህዝቦችን ለማጣላት ነው ሊል ይችላል ያልገባው ሰው ማለት ነው ሰዎች በመድር ላይ ተቻችለው መኖር አለባቸው ማህበራዊ ህይወትን መደጋገፍ ነው ሰው ሊወጣው የሚችለው እና ገሌ ጥላትህ ነው ገሌ እንደዚህ ያስበብህ ነው ገሌ ተተባለ ማን ሰዎችን ማጣላት ነው የሚሆነው ማለት ነው አላህ እንዴት እንዲህ ይላል ሊል ይችላል ሰው ይሄንን መልስ ይሰጣል ማለት ነው አሁን ከብለ ጊዜው ስለተገባደደ ረፍታ አድርገን እንደገና እንመለሳለን ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ